এখন আমি রয়েছি উটিতে। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে উটি শুটিং স্পট। এখানে অনেক সিনেমার শুটিং তো হয়ই, এছাড়া সাউথ ইন্ডিয়ার যেসব সিনেমাগুলো সেখানেকার যেটা একটা ফেমাস জায়গা, এখানে শুটিং হয়। তা আমাদের ড্রাইভার এখানে নিয়ে আসলো। প্রথমে শুটিং স্পটটা ঘুরে দেখলাম, অপূর্ব জায়গা, অপূর্ব সুন্দর। মানে আমার মোবাইলের মাধ্যমে ভিডিওটা খুব ভালোভাবে তুলতে পারিনি। এটা যদি ভালো ক্যামেরাতে ভিডিওটা তোলা হতো অনেক সুন্দরভাবে তোমরা বুঝতে পারতে। তো আমার চ্যানেল মুনমুনস ভিডিও অ্যান্ড শর্টসে তোমাদেরকে স্বাগত। আমি এখন রয়েছি উটিতে। উটিতে যে সমস্ত জায়গাগুলো দেখেছি একটা ভিডিওর মাধ্যমে যতটা সম্ভব শেয়ার করছি। যেমন এখানে রয়েছে উটির শুটিং স্পট, এরপরে যে জায়গাগুলো দেখব তোমাদের সেটাও বলে দেবো। நானாச்சு கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கிறேன் மேடம். சரி வாங்க செல்ஃபி எடுக்கலாம். আসছে, ছবি তুলছে। দারুণ জায়গা। বান্নাগুলোকে কুচো shapes and sizes. Airtight container to maintain goodness of the tea. Green tea processing. Green tea is often referred to as unoxidized tea. The initial step of green tea manufacture is activating the enzymes of the plucked green leaf
steam, which applies slight heat to the tea leaf, controlling oxidation process. The second process is the green leaf being crushed and dried as it gains high moisture content in the process. The tea leaves are rolled twice and dried twice, post which the stalk and flaky tea leaves are removed and packed. If you're a health or fitness enthusiast, green tea will be a great gift to you as it contains যেটা নোংরা সেগুলো এখানে করছে, যেগুলো মানে বাজে জিনিস সেগুলো এখানে আসছে। আসবে তো ওইটা মনে হচ্ছে ওইটা আসবে কি করলি টাইম লাগছে আর roasted to enhance their unique flavor profiles. Post-roasting, the beans are cracked and winnowed to separate the nibs from the shells. Isolates are then ground into a fine paste known as cocoa mass or cocoa pressing. We separate the cocoa mass into two distinct components, cocoa butter and cocoa powder. This process allows us to utilize each element effectively in our chocolate production. To craft a 100 kilogram batch of milk chocolate, we precisely blend 48 kilograms of sugar, 15 kilograms of cocoa mass, 22 kilograms of cocoa butter, 14.5 kilograms of cocoa powder, 5 kilograms of whole milk powder, 9.5 kilograms of skim milk powder, 350 grams of soy lecithin. Each ingredient is selected for quality to ensure the finest flavor and texture. This mixture is refined in our state-of-the-art ball mill, achieving a smooth and homogeneous chocolate mass. After refining, the chocolate is transferred to dedicated holding tanks, maintaining the purity of each variety, milk, dark, and white. The tempered chocolate is then poured into molds, forming the desired shapes and sizes for our diverse product range. As per our unique recipes, we incorporate premium nuts, enhancing both texture and flavor. The molded chocolates are cooled to solidify, locking in their rich taste and smooth texture. Finally, each chocolate is carefully packaged, ready to delight our customers with Benchmark's signature quality. Over time, as the উটি টি ফ্যাক্টরি, কফি ফ্যাক্টরি, চকলেট ফ্যাক্টরিটা সবটাই দেখালাম। আর এর সাথে দেখো এখানে টি গার্ডেন,
উটি টি গার্ডেনের ভিডিওটাও অনেকটাই বড় করে তুলেছি, কিন্তু ভিডিওটা আমার এখানে বড় হয়ে যাবে বলে তোমাদের সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করছি। এবার চলে এলাম বোটানিক্যাল গার্ডেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনটা সত্যিকারই খুবই সুন্দরভাবে সাজানো। বোটানিক্যাল গার্ডেনটাও তোমাদের খুবই ভালো লাগবে, ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি খুব খুব পছন্দ হবে। উটি একটা সুন্দর সাজানো শহর, সেটা ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা বুঝতেই পেরেছো। খুবই সুন্দর লেগেছে আমার উটি। আমাদের হোটেল থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের দূরত্ব গাড়িতে 10 মিনিট মতো ছিল। আমরা যে হোটেলটায় ছিলাম এটা কলকাতার ইউকো ব্যাংকের হেড অফিসের হোটেল। হোটেল থেকে 2টো রুম নেওয়া ছিল, আর এটার ভাড়া হচ্ছে 3,500 টাকা যদি তোমরা ইউকো ব্যাংকের স্টাফ না হও। আমাদের কিন্তু ভাড়া খুবই কম লেগেছে। আর হোটেলটা সত্যিকারই খুবই সুন্দর, এখানে বিশাল বড় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে। যাই হোক, হোটেলটা আমি পরে দেখিয়ে দেবো, এখন বোটানিক্যাল গার্ডেনটা দেখো, ভালো লাগবে। চল ভান সব আছে, ওই যে উপরে জম্মু কাশ্মীর, পাঞ্জাব, লাদাখ, আন্দামান আর নিকোবর আইল্যান্ডসটা বিহার, সিকিম, মেঘালয়, আসাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখছিস? ওয়েস্ট বেঙ্গল, এই দেখ ওয়েস্ট বেঙ্গল কোথায়, উড়িষ্যা। বললাম না, টি ফ্যাক্টরি, টি গার্ডেন, চকলেট ফ্যাক্টরি। টি ফ্যাক্টরি কোনটা? টি ফ্যাক্টরি তো দেখবো না। এক কথায় উটি জায়গাটা সত্যিই অসাধারণ। গাড়িতে যখন যাবে এর ভিউটা এত ভালো লাগবে। খুব খুব সুন্দর সাজানো একটা শহর, আর এখানকার আবহাওয়া খুবই সুন্দর। যখন আসবে উটিতে সবসময় ঠান্ডা থাকে, একটা হালকা জ্যাকেট, একটা হালকা চাদর অবশ্যই নিতে ভুলবে না। যদি আজকে আমার উটির ভিডিওটা তোমাদের পছন্দ হয়, ভিডিও শেষে একটা লাইক এবং কমেন্ট করো। আশা করি উটিটা তোমাদের সম্পূর্ণ দেখাতে না পারলেও মানে আমার ভিডিওর মাধ্যমে অনেকটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যদি পছন্দ হয় অবশ্যই একটা কমেন্ট করবে। থ্যাংক ইউ। এই জায়গাটা হচ্ছে উটির ভিউ পয়েন্ট। এইখানটায় উঠলে উটি শহরটাকে পুরোটাই ভালোভাবে দেখতে পারবে। এটা অনেকটাই উচ্চতা, এটা প্রায় 5.5 কি 6.5 ফুট ওপরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে। অনেকটাই উপরে, এটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। এই জায়গাটায় এলে উটি শহরটাকে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাবে। 5-6 দিনের ছুটিতে সাউথের এই জায়গাগুলো যেমন উটি, মাইসোর, ব্যাঙ্গালোর, এগুলো অবশ্যই ঘুরে নিতে পারো, খুব পছন্দ হবে। একদম এই জায়গাটা হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট। এইখানের থেকে সব পুরো শহরটা দেখো, সবাই এখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে, আমিও কিছুটা ছবি তুললাম। এই জায়গাটা থেকে উটি শহরটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যাবে। আর একটা সিঁড়ি দিয়ে ওয়াচ টাওয়ার আছে, সেটাতেও উঠেছিলাম। সেটা ভিডিওটা হয়তো মনে হয় করা হয়নি, নাহলে দেখিয়ে দিতাম।
এবারে খাওয়া দাওয়াগুলো একটু একটু করে দেখিয়ে দিই, যেহেতু আমরা বাঙালি খাওয়া দাওয়াতে তো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তো সবার আগে থাকে। আমার সাউথের খাবার খুবই পছন্দ হয়েছে, অল্প অল্প খাবার খাবার ঠিক আছে, একটা একটা করে তুলি। এটা হচ্ছে আমার থালি, হবে না যদিও, সাউথে গিয়েও পাঞ্জাবি থালি। এটা দুধ দিয়ে কলকাতার ধোসাটা আমার কাছে সত্যি অসাধারণ লেগেছে। আমাদের কলকাতার ধোসা একটা পাতলা পাঁপড়ের মতো, ওখানকার ধোসা খুব সুন্দর, তারা জানে ওখানকার খাবারটা আমার পছন্দ হয়েছে। আমি অল্প অল্প তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা ছিল রুটিটা খাই। বাটার নান ছিল, তারপরে ওখানকার ঘি হচ্ছে একদম স্পেশাল, সবাই সব জিনিস ভাগ করে তারপরে ওখানে মাইসুর পাক, যা যা খেয়েছি আর কি। ওখানকার দইটা লস্যি ওখানে এক ধরনের ঘোল মতো পাওয়া যায়, সেটাও খুবই সুন্দর। তা এই খাবারগুলো ছিল আমাদের হোটেলের খাবার। এটা কি খাচ্ছিস কেন? আর বাইরে আমরা ইডলি ধোসা এগুলো খেয়েছি। সব কিছু মিলিয়ে আমার উটি শহরটা খুব খুব সুন্দর লেগেছে। আর যে হোটেলে আমরা ছিলাম, এই হোটেলটা, এখানে স্ন্যাক্স, বিকেলের চা এগুলো পাওয়া যায়। ডিনারে যেখানে খেয়েছি, এটা আমরা বিকেলে চা খেতাম, এখানে ধোসা এগুলো তৈরি হয়। আর লাঞ্চের জন্য রেস্টুরেন্টটা আলাদা আছে, সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো নাহার হোটেলের চায়ের কাপেও নাহার লেখা আছে। এখানে কে খাবে? বিশাল বড় হোটেল, বিশাল বড়। যেহেতু আমার হাজব্যান্ড ব্যাংকের স্টাফ বলে ওদের খুবই কম টাকা লাগে, কিন্তু আমার ছেলে ছিল, ওদের রুমে ভাড়া লেগেছিল। আবার ফিরতে হবে তো। এই গাড়িটা আমাদের সাথে ছিল ইনোভা, এই গাড়িটা আমাদের ব্যাঙ্গালোর থেকেই এসেছিল। এই হোটেলটার মধ্যেই আমরা ছিলাম, এটা হচ্ছে গার্ডেন রেস্টুরেন্ট। এই হোটেলের মধ্যে তোমার দুটো রেস্টুরেন্ট আছে। বিকেলে এখানে আমরা স্ন্যাক্স চা এইসব খেতাম, আর ডিনার আর লাঞ্চ অন্য একটা রেস্টুরেন্টে করতাম। এটা কিন্তু হোটেলের মধ্যেই, এখানে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, গাড়ি পার্কিংয়ের সুন্দর ব্যবস্থা আছে, খুব ভালো হোটেল। ভাড়া হচ্ছে 3,500 টাকা। আর যেহেতু আমার হাজব্যান্ড ইউকো ব্যাংকের স্টাফ, ওদের ভাড়া খুবই কম। এটা হেড অফিস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই হোটেলের মধ্যে 2টো রুম নেওয়া আছে, প্রচুর ঘর আছে। উটি বেড়াতে এলে এই হোটেলটা ট্রাই করতে পারো, একদম সাজানো গোছানো হোটেল। হোটেলটার সম্বন্ধে অল্প অল্প দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে রিসেপশন হল। এখানে সব আসার পরে এখানে চেকিং এগুলো হয়, কবে বুক করেছো, কোন রুম নেওয়া হয়েছে, এইসব ব্যাপারে সব কথাবার্তা হয়। তারপরে এখান থেকেই চাবি দিয়ে দেয়।
করে আসো ভিডিও করছে হ্যাঁ কি তো এটা একটু বড় মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ? এটা একটু বড়।